Hello, friends. Let us begin with the second story, short story, The Open Window. Khuli Khidki, The Open Window by H. Munro, whose pen name is Saki. This is a popular name of H. Munro, Saki. So, this Saki's story, The Open Window, is a tale about telling tales. This is a tale, this is a short story. But in this story, there are another tale or tales. अजून पुन्हा दुसऱ्या स्टोरीज इन दॅट टेल इन दॅट स्टोरी अँड धिस इज अ हॉरर स्टोरी हाऊ द हॉरर इज क्रिएटेड with the descriptions or with the stories described in this story. Okay, so there are three main characters. One is the visitor Frampton Nuttall. These names are foreign names, and you should be very careful about the spellings. Frampton Nuttall. This is the visitor, a person who visits a house. A person who visits a house. Whose house? The house of Mrs. Sapleton. Mrs. Sapleton. Here it is. Mrs. Sapleton. Okay. Then there is the third character, Vera, the teenager. Vera, the teenager, who is 15 years old. Vera, a girl. And Mrs. Sapleton, the aunt. Vera's aunt. Mrs. Sapleton is Vera's aunt. Are delineated with precision and clarity within the short space of the story. These three characters are delineated and described in a short space, and how the horror is created in the story uh, we will see. There is also a satiric touch both in the portrayal of the nervous guest and the rich hostess. जो visitor है, he came from city urban area, and who has some nervous system problem in some nervous system. डोक्याचा प्रॉब्लेम आहे त्याला थोडासा. अँड ही केम टू कंट्री साईड म्हणजे थोडा रुरल पार्टमध्ये आला आहे टू विजिट मिसेस सॅपल्टन. व्हाय वी विल सी. का बरं तो तिथे आला आपण इन द लेसन बघू. बट वेन ही विजिट दॅट हाऊस अँड व्हॉट हॅपन्स देअर, हाऊ द हॉरर इज क्रिएटेड, म्हणजे भीतीचं वातावरण कसं क्रिएट केलं आहे, दॅट इज व्हेरी फनी अँड अमेझिंग अँड शॉकिंग ऑल्सो. ओके, let us see. This is the abrupt opening of the story. Abrupt means अचानक ओपनिंग झालेली. Now let us see. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. आता हे जे स्टोरी स्टार्ट झाली आहे, ॲक्च्युली द विजिटर हॅज अराइव्ड इन द हाऊस ऑफ मिसेस सॅपल्टन. ओके, इथून सुरुवात झालेली आहे. ॲक्च्युली विजिटर has arrived in the house of Mrs. Sapleton, but Mrs. Sapleton is not uh, in the hall. She may be upstairs, वरच्या मजल्यावर असेल ती. But there is Vera, the niece of Mrs. Sapleton, and when the visitor, that Mr. Nuttall came there, Vera said him, वीराने त्याला म्हटलं, काय म्हटलं? माय आंट विल बी डाऊन प्रेझेंटली, थोड्या वेळात खाली येईल. माय आंट विल बी डाऊन प्रेझेंटली, मिस्टर नटेल said a very self-possessed young lady of 15. She was 15 years old. Vera, self-possessed, confident, while talking confident, young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. बिफोर मिसेस सॅपल्टन कम डाऊन, ती खाली येण्याच्या आधी, यू कॅन पुट अप विथ मी, माझ्याशी जुळवून घेऊ शकतो. मीन्स वी विल हॅव सम टॉक, असं तिनं वीराने त्याला म्हटलं, मिस्टर नटेल. फ्रॅम्प्टन नटेल ट्राईड टू से अ फ्यू वर्ड्स विच शुड फ्लिटर both the niece
of the moment and the aunt that was to come. Frampton Nuttall tried to say a few words. आता तो काहीतरी बोलणार होता, बोलण्याचा प्रयत्न केला की फॉर विच रिझन ही हॅज कम, ही हॅड टू एक्सप्लेन देम. त्यांना एक्सप्लेन करणार होता तो, कशासाठी तो आला. ॲक्च्युली ही डझंट नो देम, त्यांना ओळखत नाही. अँड दे आल्सो डोंट नो हिम, त्याला ओळखत नाही. बट हाऊ दिस हॅपन, कसं ते घडलं, लेट अस सी. Frampton Nuttall tried to say a few words which should flitter confuse both the niece of the moment and the aunt that was to come. म्हणजे ते niece वीरा आणि aunt मिसेस सॅपल्टन दोघींनाही बोथ विल बी कन्फ्युज्ड बाय द वर्ड्स ऑफ नटेल, असं त्याला वाटलं. Privately, he doubted whether these formal visits on total strangers would help the nerve cure which he was to undergo. Actually, he had a problem about the nervous system, nerve problem. Nerve, ज्या डोक्याच्या नर्व्स असतात, नसा वगैरे असतात ना, तर ही हॅड सम प्रॉब्लेम. सो ही केम हिअर टू क्युअर फ्रॉम दॅट प्रॉब्लेम. क्युअर म्हणजे बरा होणे. तर त्यापासून बरा होण्यासाठी ही हॅड कम टू विजिट द स्ट्रेंजर्स. हे सगळे स्ट्रेंजर्स होते, अनोळखी लोक होते त्याच्यासाठी. सो ही हॅड कम टू क्युअर हिमसेल्फ फ्रॉम द nerve problem of the nerves. But he privately he doubted, but though he arrived there to take help of them, त्यांची मदत घेण्यासाठी तो तिथे आला, तरी he has a doubt whether this visit to total strangers would help him to cure the nerve. त्याची नर्व क्युअर होण्यासाठी ही विजिट मदतगार होईल की नाही, ही हॅज द डाऊट. आय नो हाऊ इट विल बी, हिज सिस्टर हॅड सेड वेन ही वॉज प्रिपेअरिंग टू लिव्ह फॉर द कंट्री. आता फ्लॅशबॅक थोडंसं मागे जा, का बरं तिथे आला होता. ॲक्च्युली हिज सिस्टर टोल्ड हिम टू गो देअर. तिथे जाण्यासाठी त्याच्या सिस्टरनी सांगितलं. व्हाय, लेट अस सी. I know how it will be. It will be it the nerve, how the nerve will be cured. I know his sister had said. त्याच्या बहिणीनं त्याला सांगितलं होतं की ती कशी बरी होईल, तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह होईल हे सांगितलं होतं. वेन ही वॉज प्रिपेअरिंग टू लिव्ह फॉर द कंट्री. कंट्री म्हणजे रुरल पार्टला म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये जाण्यासाठी जेव्हा वेन ही वॉज प्रिपेअरिंग टू गो देअर ड्यू टू हिज सिस्टर्स ॲडवाईस, त्याच्या सिस्टरनी ॲडवाईस केलं होतं टू गो देअर अँड इट विल बी क्युअर्ड. इट विल बी मीन्स दॅट नर्व विल बी क्युअर्ड. तर आता ते आठवत आहे त्याला. आय नो हाऊ इट विल बी, हिज सिस्टर हॅड सेड वेन ही वॉज प्रिपेअरिंग टू लिव्ह फॉर द कंट्री. यू विल बरी, सेम सेंटेन्स ऑफ हिज सिस्टर. यू विल बरी युअर सेल्फ डाऊन देअर अँड नॉट स्पीक टू एनीबडी. तिथे जा अँड डोंट स्पीक टू एनीबडी, कोणाशी बोलायचं नाही. आय शॅल जस्ट गिव्ह यू लेटर्स टू ऑल द पीपल आय नो देअर. तिथल्या ज्या काही मोजक्या लोकांना मी ओळखतो, शी सेड, तर त्यांच्या नावे मी लेटर देतो. आय गिव्ह यू द लेटर्स अँड यू शुड गो टू दोज पीपल ओनली. ज्यांच्या नावे मी तुला आय गिव्ह यू लेटर्स टू ऑल द पीपल आय नो देअर. सम ऑफ देम ॲज फार ॲज आय कॅन रिमेंबर वेअर क्वाईट नाईस. त्यापैकी काही लोक खूपच छान आहेत. दे विल हेल्प यू टू क्युअर युअर नर्व, असं तिनं म्हटलं होतं. फ्रॅम्प्टन वंडर्ड वेदर, हा म्हणून तो तिथे आला होता. सो दिस इज द ॲडवाईस ऑफ हिज सिस्टर टू गो टू द कंट्री साईड अँड टू मीट सम पीपल देअर अँड दे विल हेल्प हिम. ते त्याला मदत करणार होते फॉर दॅट. अँड हिज सिस्टर हॅड गिवन हिम द लेटर्स फॉर सम पीपल. Frampton wondered
whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters, was one of the nice people. त्याच्या बहिणीने काय म्हटलं की जे काही लेटर्स, व्हॉट एव्हर लेटर्स आय गिव्ह यू, यू शुड गो अँड विजिट दोज पीपल, बट सम ऑफ देम, त्यांच्यापैकी काही आर नाईस पीपल, सम ऑफ देम आर नाईस पीपल. सो ही इज थिंकिंग नाऊ की मिसेस सॅपल्टन इज नाईस, वेदर मिसेस सॅपल्टन इज नाईस. त्या चांगल्या लोकांपैकी ही ज्याच्या घरी पहिल्यांदा तो विजिट करत आहे, जिच्या घरी, तर ती चांगली आहे का, नाईस आहे का? तर ही हॅज द डाऊट अँड ही इज थिंकिंग. wondered whether Miss wondered he was thinking whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters, काही लेटरपैकी एक लेटर तिला देणार होता तो, मग तिनं जे काही लिहिलं असेल, हा माझा भाऊ आहे वगैरे जे काही, वॉज वन ऑफ द नाईस पीपल, तर त्याच्याविषयी ही वॉज थिंकिंग. डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हिअर, आज द नीस. मग त्याने सांगितलं व्हाय ही केम हिअर, त्या नीसला, त्या वीराला सांगितलं, आणि तिथे त्यांच्या आता गोष्टी सुरू झाल्या. नीस, वीरा आस्क्ड हिम, डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हिअर, इथल्या बऱ्याच लोकांना ओळखतो का तू? आज द नीस वेन शी थॉट दॅट दे हॅड बीन सायलेंट लॉंग इनफ, बराच वेळपर्यंत तो काही बोलला नाही, अँड दे वेर सायलेंट. सो वीरा asked him की whether he knew some people in this area, या एरियामधले पीपलला ओळखतो का? हार्डली एनीबडी सेड फ्रॅम्प्टन, फ्रॅम्प्टनने फक्त एवढंच म्हटलं की हार्डली एनीबडी, एखाद्यालाच ओळखत असेल, नाही तर अदरवाईज आय डोंट नो अबाउट द पीपल. माय सिस्टर वॉज स्टेईंग हिअर ॲट द रेक्टरी हाऊस ऑफ प्रिस्ट, म्हणजे जे चर्च वगैरे असतात त्यांचे जे प्रिस्ट लोक राहतात तिथे ती राहायची. माय सिस्टर वॉज स्टेईंग हिअर, यू नो, अबाउट 4 years ago, 4 वर्षापूर्वी इथे राहत होती. ओके, म्हणजे 4 वर्षापूर्वी राहत होती, म्हणजे 4 वर्षापूर्वी राहत होती, म्हणजे त्याच्यानंतर तिला काहीच माहीत नाही गावातलं. ओके, 4 years ago, अँड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हिअर. ती इथे काही लोकांना ओळखत असेल, तर शी गेव मी सम लेटर्स बाय देअर नेम, त्यांच्या नावाचे लेटर्स तिनं मला दिलेले आहे. सो आय हॅव कम हिअर. देन यू नो प्रॅक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट, वीरा सेड, म्हणजे याचा अर्थ की माझे आंट मिसेस सॅपर्टनला तू ओळखत नसशील. देन यू नो प्रॅक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट, माझ्या आंटविषयी तुला काहीच माहीत नसेल, याचा अर्थ. कंटिन्यूड द यंग लेडी, ओनली हर नेम अँड ॲड्रेस, मी फक्त तिचं नाव आणि ॲड्रेस एवढंच मला माहीत आहे. ॲडमिटेड द विजिटर, ॲडमिटेड द म्हणजे ही ॲक्सेप्टेड. येस, आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट युअर आंट, ओनली आय नो हर नेम अँड हर ॲड्रेस. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सॅपल्टन वॉज इन द मॅरिड ऑर विडोड स्टेट. आता त्याला हेही माहीत नाही की ती मॅरिड आहे की विडोड आहे, विधवा आहे की विवाहित म्हणजे अजून आहे. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सॅपल्टन वॉज इन द मॅरिड ऑर विडोड स्टेट. समथिंग अबाउट द रूम मेड हिम बिलीव्ह द फॉर्मर, समथिंग अबाउट द रूम मेड हिम बिलीव्ह द फॉर्मर, बिलीव्ह द फॉर्मर म्हणजे शी वॉज मॅरिड. ओके, त्या रूममध्ये काहीतरी असं असेल की जेणेकरून ही बिलीव्ड दॅट की शी वॉज स्टील मॅरिड, ती अजूनही मॅरिड आहे. हर ग्रेट ट्रॅजेडी हॅपन जस्ट 3 years ॲगो, 3 वर्षापूर्वी एक ट्रॅजेडी झाली, वीरा सेड. आता ते वीरा सांगायला लागली काहीतरी गोष्ट त्याला, अबाउट हर आंट, अबाउट मिसेस सॅपल्टन, विच आय डिडंट टर्न द पेज, पेज टर्न नाही केला. ओके, आय रिपीट द थिंग्स. This is Mr. Natel who visited their house, and there is the lady, 15 years old, Veera. Then there is a talk between them. What is the talk? Do you know many of the people here? हे सगळं. I know how it will be.
त्याच्या सिस्टरनी त्याला सांगितलं होतं. ते फ्लॅशबॅकमध्ये तो जातो. फ्लॅशबॅक ही थिंक्स ओव्हर की हाऊ हिज सिस्टर टोल्ड हिम टू विजिट some strangers in the country in this rural part, and when Mrs. Stapleton did not come in the hall, Vera the niece was talking with the visitor, and she asked the visitor whether he knows anybody in this area, and he says no. Okay. Now let us continue. देन यू नो प्रॅक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट, माझ्या आंटविषयी तुला काहीच माहीत नसेल असं तिनं म्हटलं. अँड ही सेड ओ आय डोंट नो अबाउट हर बट ओनली आय नो हर नेम अँड ॲड्रेस. जो काही ॲड्रेस आणि नाव लेटरमध्ये लिहिलं आहे बस तेवढंच आय नो. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सॅपल्टन वॉज इन द मॅरिड ऑर विडोड स्टेट. ती अजूनही विवाहित आहे की विधवा आहे ही डझंट नो, त्याला काही माहीत नाही. बट समथिंग अबाउट द रूम मेड हिम बिलीव्ह द फॉर्मर. त्याला विश्वास करायला भाग पाडलं कोणती तरी गोष्ट की ही वॉज मिसेस सॅपल्टन वॉज स्टील मॅरिड असं त्याला वाटलं. काय फोटो वगैरे असेल तिथे. हां, हर ग्रेट ट्रॅजेडी हॅपन जस्ट 3 years ॲगो. तिच्यासोबत एक ट्रॅजेडी हॅपन झाली म्हणजे घडली 3 years ॲगो, 3 वर्षापूर्वी. आता 4 वर्षापूर्वी घडली असती तर त्याच्या बहिणीला माहीत असतं, कारण की 4 years ॲगो शी वॉज देअर इन दॅट एरिया. हिज सिस्टर नटेल्स सिस्टर वॉज देअर 4 years ॲगो. पण वीराने काय सांगितलं, आता 3 वर्षापूर्वी अ ट्रॅजेडी हॅपन टू मिसेस सॅपल्टन. सेड द चाइल्ड. दॅट वुड बी सिन्स द टाईम युअर सिस्टर वॉज हिअर. दॅट वुड बी सिन्स द टाईम युअर सिस्टर वॉज हिअर. तुमची सिस्टर जे काही इथं राहत होती त्यानंतरची गोष्ट आहे. हर ट्रॅजेडी आज फ्रॅम्प्टनने विचारलं काय झालं. विच ट्रॅजेडी. सम हाऊ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रॅजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. दिस इज द कंट्री साईड रुरल पार्ट आहे. अँड सच रुरल पार्टमध्ये ट्रॅजेडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस म्हणजे वाटतात ट्रॅजेडी घडल्या असतील. यू मे वंडर वाय वी कीप द विंडो वाईड ओपन ऑन अ कोल्ड ऑक्टोबर आफ्टरनून. आता पुन्हा वीराने म्हटलं त्याला यू मे वंडर, यू मे बी सरप्राइज्ड की व्हाय वी कीप दॅट विंडो. ती जे हॉलमध्ये विंडो आहे वाईड ओपन, इतकी ओपन आम्ही काय ठेवली आहे, का बरं ठेवली आहे. ऑन अ कोल्ड ऑक्टोबर आफ्टरनून. ऑक्टोबरच्या आफ्टरनूनला म्हणजे दिस इज द मंथ ऑफ कोल्ड विंटर सीझन. ओके. सो आफ्टरनून दुपारी एवढ्या कोल्ड ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आम्ही ते विंडो ओपन का बरं ठेवली आहे. व्हॉट डू यू थिंक. काय वाटते तुम्हाला. यू मे वंडर वाय वी कीप दॅट विंडो वाईड ओपन ऑन अ कोल्ड ऑक्टोबर आफ्टरनून सेड द नीस पॉइंटिंग टू अ लार्ज फ्रेंच विंडो दॅट ओपन ऑन टू अ लॉन. आणि तिथून लॉन सुरू होतो, त्या विंडोच्या बाहेरून त्यांच्या घराचा लॉन सुरू होतो. तर तसे का बरं ठेवली आहे विंडो ओपन, का बरं असं तुम्हाला वाटते. इट इज क्वाईट वार्म फॉर द टाईम ऑफ द इयर सेड फ्रॅम्प्टन. इट इज क्वाईट वार्म फॉर द टाईम ऑफ द इयर. दिस इज क्वाईट वार्म फॉर द टाईम ऑफ द इयर सेड फ्रॅम्प्टन. बट हॅज दॅट विंडो गॉट एनिथिंग टू डू विथ हर ट्रॅजेडी. म्हणजे आफ्टरनूनला सूर्याचे प्रकाश आले पाहिजे, दॅट्स वाय थोडीशी विंडो ते ओपन ठेवली असेल असं त्याला वाटलं. इट इज क्वाईट वार्म फॉर द टाईम ऑफ द इयर. म्हणजे आता जे कोल्ड आहे तर त्यापासून बचावासाठी मे बी ओपन असं त्याला वाटलं. आणि ही सेड बट हॅज दॅट विंडो गॉट एनिथिंग टू डू विथ हर ट्रॅजेडी. पण या विंडोचा आणि तिच्या ट्रॅजेडीचा काय संबंध आहे का. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन विंडो अँड हर ट्रॅजेडी, सॅपल्टन्स ट्रॅजेडी. Out through that window 3 years ago, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. तिनं सांगायला सुरुवात केली एकदम ग्लूमी आणि सॅड टोनमध्ये. आउट थ्रू दॅट विंडो, याच विंडोमधून 3 years ago
3 वर्षापूर्वी. हर हजबंड म्हणजे मिसेस सॅपल्टन आंटीचा हजबंड अँड हर 2 यंग ब्रदर्स आणि त्याचे 2 भाऊ वेंट ऑफ तिथून गेले फॉर देअर डेज शूटिंग. शूटिंग म्हणजे शिकार करण्यासाठी. रोज शिकार करायला जायचे, ते एका दिवशी ते शिकार करायला गेले. शूटिंग. दे नेवर केम बॅक. 3 वर्ष झाले ते अजून आले नाही परत. दे नेवर केम बॅक. इन क्रॉसिंग द मूर दे वेअर engulfed in the treacherous part of the marsh. इन क्रॉसिंग द मूर, जो काही तिकडे ओपन लँड आहे, खुलं मैदान आहे. दे वेअर एनगल्फ्ड इन द, एनगल्फ्ड म्हणजे स्वालोड, गिळंकृत करण्यात आलं त्यांना. इन अ ट्रिचरस पार्ट ऑफ द मार्श, दलदल, डेंजरस दलदल आहे त्या ओपन मैदानानंतर, ओपन लँडनंतर. तर त्या दलदलीनं त्यांना गिळंकृत केलं तिथे. देअर बॉडीज वेअर नेवर रिकवर्ड. त्यांचे बॉडीजसुद्धा मिळाले नाही 3 लोक. दॅट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट अँड दिस वॉज द fearful and dangerous part. This was the tragedy. This was the tragedy. Her husband and his 2 young brothers went from this window and they never returned back in these 3 years. Here the child's voice lost its self-possessed note. आणि ते जे हाऊ कॉन्फिडेंटली शी टोल्ड, आता थोडासा टोन बदलवलं. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दॅट दे विल कम बॅक समडे. बिचारी आंटी. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स, नेहमी विचार करते, दॅट दे विल कम बॅक समडे, एक दिवशी ते परत येतील. म्हणजे ही आशा तिला लागू नये की एक तरी दिवस ते परत येतील. दे अँड द लिटिल ब्राऊन स्पॅनियल, स्पॅनियल म्हणजे हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्रा त्यांच्यासोबत होता. दे, ते 3 लोक, अँड द लिटिल ब्राऊन, ब्राऊन कलर्ड स्पॅनियल हंटिंग डॉग दॅट वॉज लॉस्ट विथ देम अँड वॉक इन थ्रू दॅट विंडो जस्ट ॲज दे यूज टू डू. तिला नेहमी वाटते दॅट दे विल कम बॅक समडे, एक दिवस येतील याच विंडोमधून. दे 3 लोक अँड द लिटिल ब्राऊन स्पॅनियल दॅट वॉज लॉस्ट विथ देम, त्यांच्यासोबत जो गमावण्यात आला, हरवला तो. अँड वॉक इन थ्रू दॅट विंडो, त्याच विंडोमधून येतील. जस्ट ॲज दे यूज टू डू, जसे ते पहिले करत होते, जसे शिकारीला जात होते आणि त्याच विंडोमधून परत येत होते, तसेच ते समडे, एका दिवशी, दे विल रिटर्न बॅक थ्रू धिस विंडो, असं तिला वाटते मिसेस सॅपल्टनला. दॅट इज वाय द विंडो इज केप्ट ओपन एव्हरी इव्हिनिंग अंटिल डस्क. जोपर्यंत डार्क, काळोख होत नाही, अंधार होत नाही, तोपर्यंत दिस विंडो इज केप्ट ओपन फॉर देम टू रिटर्न बॅक. कधीतरी येतील फ्रॉम दिस विंडो, असं समजून ती नेहमी ती विंडो, शी कीप्स दॅट विंडो ओपन अंटिल द डार्क. पुअर डिअर आंट, शी हॅज ऑफन टोल्ड मी हाऊ दे वेंट आउट. नेहमी तिनं मला सांगितलं. पुअर डिअर आंट, हे सगळे वीरा सांगत आहे त्याला. शी हॅज ऑफन टोल्ड मी हाऊ दे वेंट आउट. हर हजबंड म्हणजे ते कशा प्रकारे निघून गेले होते. हर हजबंड विथ हिज व्हाईट रेनकोट ओव्हर हिज आर्म. त्यांनी काय घातला होता? व्हाईट रेनकोट, व्हाईट कलर. हर हजबंड. डू यू नो, समटाइम्स ऑन क्वाईट इव्हिनिंग्स लाईक दिस I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. आणि मला सुद्धा समटाइम्स आय फील ऑल्सो, मला सुद्धा वाटते की दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दॅट विंडो. एक कधीतरी दे वॉक इन थ्रू दॅट विंडो, दे विल कम थ्रू धिस विंडो, या विंडोमधून कधीतरी ते येतील असं मला सुद्धा वाटते. शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर. आणि हे सांगून थोडंशी शिवर, घाबरत घाबरत म्हणजे कापायला लागली ती. इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रॅम्प्टन वेन द आंट हरीड इन टू द रूम विथ मेनी ॲपॉलॉजीज फॉर बिईंग लेट. आणि या तिच्या हॉरिफाईड, भयानक स्टोरी ती सांगत होती, तर ही वॉज ऑल्सो फ्रायटन्ड. नटेल वॉज ऑल्सो फ्रायटन्ड अँड इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रॅम्प्टन वेन द आंट हरीड इन टू द रूम. घाईघाईनं ती खाली आली त्याला भेटायला, आपले काम उरकवून ती खाली आली. विथ मेनी ॲपॉलॉजीज फॉर बिईंग लेट, थोडी लेट झाली यायला खाली,
म्हणून ॲपॉलॉजी, क्षमा करा, एक्सक्यूज मी, फॉरगिव्ह मी, असं असं ती म्हणायला लागली. आय होप वीरा हॅज बीन अम्युझिंग यू, शी सेड. शी हॅज बीन व्हेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रॅम्प्टन. मग ती आलियाने काय म्हटलं की आय होप वीरा हॅज बीन अम्युझिंग यू, वीराने तुम्हाला एंटरटेन केलं असेल. आणि नटेलनी काय म्हटलं, शी हॅज बीन व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, शी हॅज बीन शी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग गर्ल, असं त्यांनी म्हटलं. नाव व्हॉट इज द टॉक बिटवीन देम अँड व्हॉट हॅपन्स टू ओपन विंडो, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.